This conference will now be recorded. Okay, yesterday we are talking about farm controls, right? Different farm controls that are available in HTML, and then we talked about the different attribute that input control provides. Then we talked about JavaScript and a few basics about JavaScript, how we include JavaScript in a HTML file like inline or external script file. And we talked about variables, data types, functions, loops, and we checked about alerts and confirmation alerts like that. Then we saw an example with form validation, right? So we also talked about document object model, right? So the object hierarchy of JavaScript we talked about. Then next we talked about DOM tree. Okay, so with that, with those three sessions, we covered basics of web development like HTML, CSS, JavaScript, right? So today we are going to start the actual technology or actual .NET web development technology, ASP.NET, ASP, Active Server Pages. Okay, Active Server Pages based on a .NET framework. So ASP.NET. So what is ASP.NET then? So we talked about it in the initial session, the first session of this web programming, web training. So it's an open source server-side web application framework. It's an open source server-side web application framework designed for developing the websites. So using HTML, CSS, JavaScript, we can develop only static web pages and some interaction with the form. So we cannot submit a form data to the server without any server-side technology, right? So the static pages we can design with HTML and CSS. Somewhat of interaction will be provided by JavaScript, but those are not dynamic. So to develop dynamic web pages, we use any server-side technology. So when it comes to .NET framework, we use ASP.NET. So ASP.NET was developed by Microsoft to develop dynamic web pages or dynamic websites or some services. Okay. So ASP means active server pages. Before this ASP.NET or before .NET framework, we have only ASP. After .NET framework, we call it as ASP.NET. Before .NET framework, we used to call it as ASP. Okay. So it is not a programming language. I am repeating again. I told you guys already. So it is not a programming language. Rather, it is a server-side technology or web technology. Don't ASP.NET under programming languages section in your resume. Okay, it is not a programming language. It's a server-side technology. The most common error that every fresher will do, like ASP. They will mention ASP.NET under programming languages in your resumes. So I saw many examples for that. Even 2+, 5+ years experience people also used to mention this. So it is not a programming language. It's a server-side technology. Okay, or we can call it as a web technology to develop dynamic websites or services. Okay, so using ASP.NET, as we are saying, it's a server-side technology. So it works based on the .NET framework. It works based on a .NET framework, and we can use any language that is supported by .NET, like VB.NET, C#.NET, F#.NET, and we can develop these websites, dynamic websites, using ASP.NET or .NET framework. So ASP.NET code can be written in ASP.NET. Code can be written using any of the following programming languages like VB, C#, F#, .NET. Okay, I think J# also we can use.
just refer that. So for our training, we are, as we learned C#, we are going to use C#.NET. Okay. So to develop the ASP.NET code or applications, what are all the things required? So when it comes to Windows, what are all required? When it comes to open source systems like Unix, Linux, or Solidus, what are all the softwares required? So first thing, web server. So as we are saying, web applications which runs on the web server, a machine which will serve the web pages, right? Web server. So we need a web server in order to run web applications. So when it comes to Windows, it is IIS. When it comes to Linux, Unix, we use Apache Tomcat. So the framework, in Windows, we use .NET framework. Linux or other operating systems, we use Mono framework. We talked about this in our C# sessions basics, right? What is Mono framework, how it works, and what is .NET framework, how it works, right? So editor tool, to write the code, we can use editor tool. So in Windows, we use Visual Studio, the powerful IDE, integrated development environment. So we use Visual Studio to develop the applications, right? When it comes to Linux or Unix, we use Graphhoppers, DevOps, even we can use Notepad like that. Okay. So the server-side technology, obviously, we are going to learn ASP.NET on both the operating systems. So database, we can use any database. Most widely used is the SQL Server in Windows operating system. So when it comes to other, if client wants open source, then we go for Oracle SQL, MySQL like that. So we can use any operating system, but when it comes to Microsoft, we specifically use SQL Server only, Microsoft SQL Server, right? So as we are saying, like, so we need a web server to run the web applications, right? So the web server we use in Microsoft Windows environment is IIS, Internet Information Services. Internet Information Services. IIS is a web server software developed by Microsoft in support of these ASP or ASP.NET applications. Before this ASP.NET, we used to have PWS, personal web servers, okay, peers web servers, right? These are not supporting ASP.NET. So Microsoft developed IIS. The PWS, personal web servers or peers web servers, are only used to support ASP and other JSP or PHP related codes. So when Microsoft introduced ASP.NET, so they also introduced IIS. When they come with a .NET framework, they enhanced IIS and they developed it. Okay. So the previous PWS and peers web services are used to support only ASP. So and they are outdated, they are older. So this IIS software is available with the Windows operating system installation process itself. Okay, so Microsoft introduced this IIS in support of ASP.NET or .NET framework. Okay, so in order to work with ASP.NET applications, so first we have to install IIS. So in order to develop the applications, we have to install IIS. IIS full form, Internet Information Services. Okay, so first, సో ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలి మరి ఐఏఎస్? మనం ఓఎస్ సిడి పెట్టి ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటాం కదా, అప్పుడే మనం ఐఏఎస్ ఇన్స్టాల్ ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఈ లేటెస్ట్ వర్షన్స్ లో లైక్ విండోస్ 10 వీటిలలో .NET ఫ్రేమ్వర్క్ గిట బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది అనుకుంటా, నేను చెక్ చేయలేదు, ఒకసారి చూడండి. సో ఐఏఎస్ ఈ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి లేటెస్ట్ వర్షన్ లో. బట్ ఓల్డ్ వర్షన్స్ వాడితే లైక్ విండోస్ 7 ఆర్ విండోస్ ఎక్స్పీ లేదనుకుంటా, ఓన్లీ విండోస్ 7 అట్లాంటిది వాడితే ఫస్ట్ ఐఏఎస్ ఇన్స్టాల్ అయ్యిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి మనం ఈ కోడింగ్కి వెళ్ళే ముందు, స్టార్ట్ చేసే ముందు.
Okay, check whether IIS is installed or not. If it is not available, how to install the IIS? We have few steps to install the IIS. Okay, like first Visual Studio install చేసినాం, .NET framework install చేసినాం, IIS లేదు, కాన్ఫిగర్ అయ్యి లేదు. సో IIS ని ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేయాలి? ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ లైక్ .NET framework ముందే ఇన్స్టాల్ చేసాం, బట్ IIS ఇన్స్టాల్ అయ్యి లేదనుకోండి, అప్పుడు ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేయాలి? నెక్స్ట్ ఫిజికల్ డైరెక్టరీ, విర్చువల్ డైరెక్టరీస్ అంటే ఏంటి ఇది చూద్దాం ఒకసారి. సో IIS, it's a web server software or web server we can say, which will run ASP.NET applications or ASP.NET website. సో మన మిషన్ లోనే IIS ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మన విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మన ల్యాప్టాప్ లోనే సర్వర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి మన అప్లికేషన్స్ ని రన్ చేయొచ్చు. So with the latest like Windows 10 operating system, I guess IIS Express is automatically installing. So if it is not available, whenever we run like Visual Studio, using Visual Studio, if we run a web application, IIS Express will automatically run. If we want to manually configure websites and we want to manage some websites, we can also install IIS. Okay, we will see how to install that IIS. So first thing, so in order to check whether IIS is installed or not, so we have to open run and type inet mgr, inet mgr, internet manager, internet IIS, internet information services, right? So to open that, so we have to type inet mgr. Okay, run command prompt lo run దాంట్లో inet mgr అని టైప్ చేసి ఓకే కొట్టండి. సో మీకు IIS ఉంటే IIS ఓపెన్ అవుతుంది, లేదు అంటే ఇట్లా ఎర్రర్ వస్తుంది, విండోస్ కెనాట్ ఫైండ్ inet mgr, మేక్ ష్యూర్ యూ టైప్ నేమ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ దెన్ ట్రై అగైన్ అంటుంది. అంటే నేమ్ ఏమైనా తప్పు చేసామా, కరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేశారా చెక్ చేసుకోండి అంటుంది. ఓకే, IIS లేదు, అప్పుడు ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలి మరి? సో స్టార్ట్ మెనూ మీద క్లిక్ చేసి సెట్టింగ్స్ ఆర్ కంట్రోల్ ప్యానల్ ఓపెన్ చేస్తే రైట్ మనకి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, టర్న్ విండోస్ ఫీచర్స్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్, టర్న్ విండోస్ ఫీచర్స్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్. సో ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకు ఫీచర్స్, విండోస్ లో ఉన్న ఫీచర్స్ బై డిఫాల్ట్ గా ఈ ఫీచర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. మనము చేయకపోతే ఫీచర్స్ ని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది, ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ IIS. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వస్తుంది టూల్ టిప్ వస్తుంది, ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ ఫర్ వెబ్ అండ్ FTP సర్వర్స్, web server and FTP server. Okay, along with support for ASP.NET websites, dynamic content such as classic ASP or CGI, and local and remote management. So ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు ఆ ఫీచర్స్ అనేటివి ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. జనరల్ గా OS CD అడుగుతాయి కొన్ని వర్షన్స్ ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. సో చూద్దాం విండోస్ 10 లో ఎట్లా ఉందో, నేను ఇంతవరకు చూడలేదు. సో విండోస్ XP 7 వరకు అనుకుంటా OS CD అడిగేది, విండోస్ 10 లో బై డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనుకుంటా నాకు తెలిసి. లెట్స్ సీ. Yeah, it is not asking any CD. Windows could not complete the requested changes. The reference assembly is not installed on your system. Reference assembly లేదంట, ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 3.5 అడుగుతుంది. అవర్ ఇన్స్టాలేషన్ మీ configure the group policy settings. సరే ఒకసారి ఈ మీకు ఎర్రర్ వస్తే జస్ట్ రిఫర్ చేయండి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ నౌ. ఎందుకంటే చెప్పాను కదా, విండోస్ 10 లో ఆటోమేటిక్ గా IIS అనేది రన్ అవుతుంది. మన అప్లికేషన్ రన్ చేసినప్పుడు IIS ఎక్స్ప్రెస్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో దట్ విల్ అలౌ us, ఇక్కడ చూడండి IIS ఎక్స్ప్రెస్.
So IIS Express will run automatically when we run the application through Visual Studio. ఇక్కడ మనకు ఒక ఐకాన్ వస్తుంది IIS Express అని, అది క్లిక్ చేస్తే మనకు డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో లైక్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ 2 ఉన్నాయి నా దాంట్లో. సో షో ఆల్ అప్లికేషన్స్ అని క్లిక్ చేస్తే అప్లికేషన్స్ లోడ్ అవుతాయి. సో విత్ దిస్ వీ కెన్ రన్ ది అప్లికేషన్ ఫర్ నౌ. సో మీ దాంట్లో లేకుంటే జస్ట్ ట్రై చేయండి. లైక్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, కంట్రోల్ ప్యానల్కి వెళ్ళి యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ఫీచర్స్ అని, సో దాని నుంచి IIS ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. విండోస్ 10 లో ఆటోమేటిక్గా DLL అడుగుతుంది. సో దాని స్టెప్స్, ఆ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, ఆ ఎర్రర్తో ఆ స్టెప్స్ చూడండి. ఇన్ కేస్ మనకు IIS ఉంటే కంట్రోల్ ప్యానల్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టూల్స్ లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ కనబడుతుంది. సో లేదు కాబట్టి ఇక్కడ చూపించట్లేదు, రైట్. సో ఆ ఎర్రర్ ఒకసారి చూడండి. టర్న్ విండోస్ ఫీచర్స్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ లో IIS సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫీచర్స్ అనేటివి ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇది ఒక్కటే తీసుకుందాం. మేబీ ఇది .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 3.5 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టుంది. ఐ హ్యావ్ లేటెస్ట్ లైక్ 4 or 4.5. సో మేబీ అక్కడ ఎర్రర్ వస్తుందేమో. సో చూసి చెప్తాను ఇన్ కేస్ మీకు ఎర్రర్ ఉంది అంటే, రైట్. సో జనరల్ గా IIS అనేది మనం విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు ఆర్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్స్టాల్ చేసే ముందే చేయాలి. సో ఒకవేళ విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాల్ చేసేసినాం ఆల్రెడీ, ఇప్పుడు IIS ట్రై చేస్తున్నాం, అప్పుడు ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేయాలి? ఒక నిమిషం. ఓకే, IIS ఇన్స్టాల్ అయింది. ఇప్పుడు నేను 2 ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, దాని రిలేటెడ్ ఎర్రర్ వచ్చినట్టుంది. చూపిస్తాను మీకు. నేను ఈ 2 ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసిన, ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ హోస్టబుల్ వెబ్ కోర్ అని. సో వెబ్ కోర్ అవసరం లేదు, ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ అవసరం కాబట్టి అది ఒకటి ఇన్స్టాల్ అయిపోయిందంటే ఒకసారి చూద్దాం వస్తుందా. వస్తుంది. రన్కి వెళ్ళి inet mgr కొట్టండి. సో ఇప్పుడు మనకు IIS ఓపెన్ అయింది, రైట్. సో ఇది IIS వెబ్ సర్వర్ అన్నట్టు. సో ఇట్స్ ఎ వెబ్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్, రైట్. సో ఇక్కడ మనకు సైట్స్ ఉంటాయి, మనం ఎన్ని సైట్స్ డిప్లాయ్ చేస్తే, ఎన్ని సైట్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే అన్ని సైట్స్ ఇక్కడ చూపిస్తాయి. బై డిఫాల్ట్ మనకు ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది, డిఫాల్ట్ వెబ్సైట్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో దీన్ని మనం రన్ చేసి చూడొచ్చు. లైక్ ఇక్కడ బ్రౌజ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది ఏ పోర్ట్ నంబర్ మీద ఎట్లా రన్ అవుతుందని ఇక్కడ ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ ఇట్లా ఒక పేజ్ వస్తుంది, ఇది ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ అని చెప్పి చెప్తుంది. ఇది క్లిక్ చేస్తే దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లా వస్తుంది, రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. దిస్ ఈస్ IIS ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్. inet mgr అని ఓపెన్ చేస్తే ఆ సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది, అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది వెబ్ సర్వర్, విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ లో వెబ్ సర్వర్ లైక్ అపాచీ టామ్కాట్ ఇన్ అదర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఓకే, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఇదంతా తర్వాత చూద్దాం, మనం ఒక అప్లికేషన్ ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అదంతా అనేది, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ IIS. సో ఫస్ట్ ఏమన్నాము, IIS ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా, ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఈ 2 చెక్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం IIS ని ముందే తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసాం. .NET ఫ్రేమ్వర్క్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, విజువల్ స్టూడియో .NET ఫ్రేమ్వర్క్ అని, దాని తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసినాం. కాబట్టి దీన్ని ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, IIS ని రన్ అయ్యేలాగా ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, 2 స్టెప్స్ ఉంటాయి. లైక్ విజువల్ స్టూడియో కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి, విజువల్ స్టూడియో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనుకుంటా, సరే ఎట్లా ఉండే, మైక్రోసాఫ్ట్ విజువల్ స్టూడియో 2019 కమాండ్ ప్రాంప్ట్, డెవలపర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. సో ఇక్కడ మనము ASP.NET నిమిషం ASP.NET register IIS -i ఇది టైప్ చేయాలి. మన ASP.NET రిజిస్టర్ చేయాలి. సో దానికి ASP.NET -register IIS -i అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొడితే యాక్చువల్గా రిజిస్టర్ అవుతుంది ఇది. సో నేను పాత్ ఇవన్నీ చెక్ చేస్తా, ఒక్క నిమిషం.
ఐఏఎస్ రీసెట్ అని కొడితే ఇంకా ఆ ఫీచర్స్ అనేటివి స్టార్ట్ అవుతాయి యాక్చువల్గా. నిమిషం చూద్దాం, చాలా రోజులు అవుతుంది చెక్ చేయక. లెట్ మీ చెక్ వన్స్. ఐఏఎస్ రీసెట్. ఓకే, సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఇక్కడ చెక్ చేయాలి. విజువల్ స్టూడియో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కావాలి. ఒక్క నిమిషం. సేమ్ ఉన్నట్లు ఓకే, ఇది నాట్ రికగ్నైజింగ్. జస్ట్ ఈ టూ కమాండ్స్ ఉంటాయి, ఒకసారి గూగుల్ చేసి ట్రై చేయండి. ASP.NET -register IAS -i అంటే ASP.NET ని రిజిస్టర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అది ఏం చేస్తుందంటే రీఇన్స్టాల్ చేస్తుంది ASP.NET అండ్ ఆ ASP.NET ని కాన్ఫిగర్ చేస్తుంది IAS తోటి. నెక్స్ట్ IAS రీసెట్ అంటే రీసెట్ చేసి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తుంది సర్వర్ ని, సో దట్ అప్లికేషన్ రెండు వర్క్ అవుతాయి. ఇది ఒక్కసారి చూడండి, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు విండోస్ 10 లో ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. సో చాలా రోజులు అయితే ట్రై చేయక ఆ రెండు కమాండ్స్ ట్రై చేయండి. ఓకే, IAS ఇది ASP.NET -register IAS -i. నెక్స్ట్ IAS reset. Okay, so this is about configuration of IAS if installed after Visual Studio or framework. Okay, next physical directory అంటే ఏంటి, వర్చువల్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటి. సో మనం ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తామో, ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాక సో మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేది ఒక లొకేషన్ లో ఉంటుంది, దానికి మనం ఒక విర్చువల్ లొకేషన్ ని కాపీ చేయొచ్చు. ఓకే, so each web application in IAS will have two paths. One is physical directory or content directory అంటాము. నెక్స్ట్ విర్చువల్ డైరెక్టరీ. విర్చువల్ డైరెక్టరీ అంటే IAS లో ఉండే డైరెక్టరీ, IAS పాయింట్ చేసుకునే డైరెక్టరీనే విర్చువల్ డైరెక్టరీ అని అంటాము. సో ఫిజికల్ డైరెక్టరీ అంటే యాక్చువల్ వెబ్సైట్ ఎక్కడ ఉంది, మనం రాసిన కోడ్ ఎక్కడ ఉంది అనేది. జనరల్ గా అన్ని వెబ్సైట్స్ IAS ఉన్నప్పుడు అన్ని వెబ్సైట్ inet pub లో ఉంటాయి. inet pub ఈ లొకేషన్ లో ఉంటాయి అన్ని వెబ్సైట్స్. మన C డ్రైవ్ లో inet pub అనే లొకేషన్ లో ఉంటాయి. ఇందులో www రూట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ యాక్చువల్ వెబ్సైట్స్ అనేవి ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, inet pub లో www రూట్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఒక పేజ్ చూసాం కదా, ఇదే పేజ్ అప్లికేషన్ రన్ అయినప్పుడు వచ్చింది IAS నుంచి డిఫాల్ట్ వెబ్సైట్ రన్ చేసినప్పుడు వచ్చే పాపర్. ఓకే, మన జనరల్ గా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఎక్కడ ఉంటాయి, inet pub www రూట్ లో ఫోల్డర్స్ పెడతాం, ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటే అన్ని అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ పెడతాం. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ టూ పార్ట్స్, లైక్ వెన్ వి క్రియేట్ ఏ సైట్ అండర్ IAS, వెబ్సైట్ అండర్ IAS. సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ వెబ్సైట్ అండర్ IAS, like on sites, right click, add website. Just a second. Okay, now here we can give the site name, actual path or physical path or content path. Okay, next what type of application, HTTP or HTTPS, IP address we can give, port number we can give, or we can give some meaningful website name here. Okay, then we can click on okay, so that application will run. So as of now we have one default application, so we can restart here, we can stop here, we can start, we have different options here. Okay, view virtual directories. So IAS లో ఉండేది virtual directory అన్నట్టు. సో మనం యాక్చువల్ గా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేది ఫిజికల్ డైరెక్టరీ ఆర్ కంటెంట్ డైరెక్టరీ. జస్ట్ బేసిక్స్ ఫ్యూచర్ లో ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పండి, రైట్. సో బేసిక్ డ్రైవ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, సిస్టమ్ డ్రైవ్ అంటే inet pub www రూట్ లో అప్లికేషన్ అనేది పెట్టాలి మనం, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ IAS. క్లియర్ కదా. సో కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది IAS ఆర్ .NET లో,
ASP.NET లో అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక నిమిషం. సో ASP.NET అంటే ఏంటి? ASP.NET అప్లికేషన్స్ రన్ చేయాలంటే ఏమేం కావాలో చూసాము. వెబ్ సర్వర్ అంటే ఏంటి, IIS ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలని చెక్ చేసాము. నెక్స్ట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది. సో ఇది ఇంపార్టెంట్, కొంచెం నీట్ గా వినండి. ఓకే, ఫస్ట్ client will send the request from the browser. Okay, so that will be sent to the server, right? సో లైక్ ఏ అనే పేజ్ ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, a.aspx అనేది ఉంది. ఓకే, ఏ అనే పేజ్ ఆర్ ఇంట్రడక్షన్ ఆర్ అబౌట్ us ఆర్ కాంటాక్ట్ us అనే పేజ్ ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. సో క్లయింట్ విల్ సెండ్ ఎ రిక్వెస్ట్ త్రూ బ్రౌజర్ టు ది సర్వర్. సో ద సర్వర్ ఈజ్ IIS here. Okay, client sends request for required file to the server IIS. Now second step, IIS will locate the required file whatever requested by the client, like about us or contact us. Here in this case we are saying like a.aspx. Okay, first client request IIS కి పంపిస్తాడు. IIS ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఆ ఫైల్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ లేకపోతే 404 ఎర్రర్ వస్తుంది, రైట్, నాట్ ఫౌండ్ అనే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఫైల్ ఉంటే, సో ఫైల్ లొకేట్ అయితే అది ASPX ఇంజన్ కి వెళ్తుంది. ASPX ఇంజన్ ఈజ్ API.dll అనేది ఆ ASPX రిలేటెడ్ ఇంజన్ అన్నట్టు. ఈజ్ API.dll అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ రాసిన కోడ్, అది ఎట్లా చెక్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది ఆ DLL క్లాస్ లైబ్రరీ అని చూసాం కదా C# లో, అందులో ఉంటుంది. The located file is submitted to ASPX engine. Third step అది, రైట్. సో ఈజ్ API.dll ఈజ్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్. API అంటే తెలుసు కదా, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. IS అంటే ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్. ఈజ్ API.dll ASPX ఇంజన్ ఏంటి అని అడుగుతారు క్వశ్చన్. ఈజ్ API.dll Internet Services Application Programming Interface. This was developed by .NET Framework, Microsoft in .NET Framework or ASP.NET అని చెప్పొచ్చు, right? First client will send request to web server. The web server will check whether the file is available or not. If file is not available, it will throw error 404. If file is available, it will send the request back, send the request to ASPX engine to process that file. Okay, ASPX engine ఏం చేస్తుంది, it will generate page class file by separating client side code and server side code. Okay, and it adds some required methods to execute the server side code. ASPX engine ఏం చేస్తుంది, ఫోర్త్ స్టెప్. సో ఒక పేజ్ క్లాస్ ఫైల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. క్లాస్ పేజ్, వెబ్ పేజ్ అని మాట్లాడుతున్నాం. వెబ్ పేజ్ అనేది ఒక క్లాస్, దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, దానికి రిక్వైర్డ్ మెథడ్స్ ని ఇవ్వాలి, అట్లా. So it generates a page class file by separating client side code, server side code, right? Client side code ఉంటుంది, like HTML, CSS స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, అది సర్వర్ సైడ్ కోడ్ ఉంటుంది, లాజిక్. ఓకే, ఆ రెండింటిని సపరేట్ చేసి సర్వర్ సైడ్ కోడ్ ని బ్రౌజర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కావాల్సిన రీసోర్సెస్ ని అటాచ్ చేస్తుంది, రైట్. దట్ ఈస్ స్టెప్ 4. నెక్స్ట్ స్టెప్ 5, ఏదైతే పేజ్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయిందో ఆ పేజ్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది కంపైలర్ కి వెళ్తుంది స్టెప్ 5 లో. ఓకే, ప్రీ కంపైలేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవ్వకపోతే ఇక్కడికి వస్తుంది అన్నట్టు. ఈ కంపైలేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది, కంపైలేషన్ ఇట్ విల్ కంపైల్ అండ్ చెక్స్ ది ఎర్రర్స్. ఓకే, ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా, అన్ని ప్రాపర్ గా వాడామా అంతా చెక్ చేస్తుంది, రైట్. కంపైలేషన్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, MSIL కోడ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఇది, రైట్. So the compiler will generate MSIL code. Now this code is submitted to CLR. Same process like C# లో ఎట్లా నేర్చుకున్నాం కదా, language compiler will generate MSIL. MSIL will be given to CLR. CLR will compile again with JIT compiler అని చదువుకున్నాం, రైట్. సో ఇక్కడ ASP.NET వచ్చేసరికి కొంచెం స్లైట్ డిఫరెన్స్ అంతే. Compiler will generate MSIL code. MSIL code will be given to CLR. Now here CLR for web, especially for web programming or web technology,
CLR will perform 3 tasks. First, instantiation. Next, processing. Third, rendering. The most important concept, rendering. Okay, instantiation, processing, rendering. 3 tasks will be performed by CLR. First, instantiation ante enti? It means creating an object. Instance ni create cheyadamu. Creates an object to the page class. ఒక పేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. డామ్ స్ట్రక్చర్ అని మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, విండో ఆబ్జెక్ట్. విండో ఆబ్జెక్ట్ లో HTML లో హెడ్, బాడీలో డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్, అట్లా హెడ్ లో ఏమనుకున్నాము, స్టైల్, స్క్రిప్ట్ అట్లా ఉంటాయి, టైటిల్ అని చెప్పుకున్నాం. అట్లా ఒక డామ్ స్ట్రక్చర్ లాగా పేజ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. పేజ్ క్లాస్ లో కంట్రోల్స్ అట్లా అదేంటి ఎట్లా ఉంటుందని చూద్దాం ఫ్యూచర్ లో. సో ఫస్ట్ పేజ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు నేను ఏం రిక్వెస్ట్ చేశాను, a.aspx. ఏ అనేది ఒక పేజ్, ఆ పేజ్ కి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం, పేజ్ క్లాస్. దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని పంపిస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, CLR will instantiate an object to the page class. Processing means executing the code inside that object. ఓకే, నెక్స్ట్ రెండరింగ్. సో MSIL కోడ్ వచ్చింది, దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసింది, మెథడ్స్ కాలింగ్ అవన్నీ అయినాయి, ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. నా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక, సో ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఏమొస్తుంది, 2 టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ వస్తాయి. ఒకటి క్లయింట్ సైడ్ కోడ్, సర్వర్ సైడ్ కోడ్. రైట్, పేజ్ క్లాస్ లోనే మన క్లయింట్ సైడ్ కోడ్ ఉంటుంది, సర్వర్ సైడ్ కోడ్ ఉంటుంది అని మాట్లాడాం. సో ఇప్పుడు ఆ 2 కోడ్లు, సో సర్వర్ సైడ్ కోడ్ అనేది ఓన్లీ సర్వర్ సైడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, క్లయింట్ సైడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. కాబట్టి దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. Like rendering means converting server side code into client understandable format. Rendering means converting the server side code into client understandable format. అంటే బ్రౌజర్ కి అర్థమయ్యే రీతిలోకి మారుస్తుంది సర్వర్ సైడ్ కోడ్ ని. సర్వర్ సైడ్ కోడ్ అనేది బ్రౌజర్ కి అర్థమయ్యే వేలోకి మార్చడమే రెండరింగ్. ఇది ఇంపార్టెంట్ టర్మ్, గుర్తుపెట్టుకుని చాలా సార్లు వాడతాం. ఓకే, రెండరింగ్ అంటే ఏంటిది, క్లయింట్ సైడ్ సర్వర్ సైడ్ కోడ్ ని క్లయింట్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్ లోకి, అంటే బ్రౌజర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునే ఫార్మాట్ లోకి మార్చడం. ఓకే, ఓన్లీ ఇద్దరే ఉన్నారా క్లాస్ లో, మిగతా వాళ్ళు డ్రాప్ అయ్యారా? ఓకే, సో అది స్టెప్ 8. స్టెప్ 7. నెక్స్ట్ స్టెప్ 8 ఏమవుతుంది, ఎగ్జిక్యూషన్. ఫైనల్ గా రెండరింగ్ అయిపోయింది. సో సర్వర్ సైడ్ కోడ్ అనేది క్లయింట్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్ లోకి మారిపోయింది. సో అదే ఎగ్జిక్యూషన్ రిజల్ట్ అంటాం. దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిజల్ట్ విల్ బి జనరేటెడ్ బై యాడింగ్ బై ఎగ్జిస్టింగ్ క్లయింట్ సైడ్ కోడ్ విత్ ది రెండర్డ్ కోడ్. సో ఫస్ట్ ఏం చేసింది, ASPX ఇంజిన్ పేజ్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ చేసింది. అందులో ఏముంది, సర్వర్ సైడ్ కోడ్ ఉంది, సపరేట్ చేసింది, క్లయింట్ సైడ్ కోడ్ ని సపరేట్ చేసింది. ఇప్పుడు సర్వర్ సైడ్ కోడ్ ని కంపైల్ చేసి MSIL జనరేట్ చేసింది. ఆ MSIL నుంచి రెండరింగ్ అయింది. రెండరింగ్ అంటే ఏమైంది, సర్వర్ సైడ్ కోడ్ అనేది క్లయింట్ సైడ్ కోడ్ కు మారింది. సో ఆల్రెడీ ఉన్న క్లయింట్ సైడ్ కోడ్ ఈ సర్వర్ సైడ్ కోడ్ క్లయింట్ సైడ్ కి మారింది కదా, ఈ రెండు కలిపి ఎగ్జిక్యూషన్ రిజల్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ రిజల్ట్ విల్ బి జనరేటెడ్ బై యాడింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లయింట్ సైడ్ కోడ్ విత్ ది రెండర్డ్ కోడ్. ఓకే, ఈ రెండర్డ్ కోడ్ అండ్ అంటే ఈ టోటల్ కోడ్ అంతా కలిపి క్లయింట్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్ మొత్తం కలిపి IAS కి వెళ్తుంది మళ్ళీ. ఓకే, దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిజల్ట్ will be sent to IAS. IAS will identify the actual request and it will send the response to the client. Okay, IAS will deliver the execution result to the requested client. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి క్లయింట్ కి వెళ్ళిపోయింది రెస్పాన్స్. వన్స్ క్లయింట్ కి రెస్పాన్స్ వెళ్ళిపోయింది అంటే దాని రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని సర్వర్ లో డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. సో ఒకసారి రెస్పాన్స్ అనేది IAS ని దాటింది అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రెస్పాండ్ అయిపోతుంది. వన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిజల్ట్ ఈస్ డెలివర్డ్ టు ద క్లయింట్, ద రిజల్ట్ ఎట్ సర్వర్ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్. అంటే ఈ కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల జనరేట్ అయిన MSIL కోడ్, దాని రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఆ మెమొరీ అలొకేషన్ అంతా క్లీన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఇంకా ఒక్కసారి రెస్పాన్స్ అనేది IAS నుంచి క్లయింట్ కి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటివి రిలీజ్ అయిపోతాయి, మెమొరీ అనేది రిలీజ్ చేసేస్తుంది. ఆ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నాం కదా, ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్ మెమొరీ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ మోడల్. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ IAS కి వస్తుంది. IAS ఆ ఫైల్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. ఉంటే ASPX ఇంజిన్ కి ఇస్తుంది, లేకపోతే 404 ఎర్రర్.
ASPX ఇంజిన్ ఏం చేస్తుంది, ఆ ఫైల్ ని తీసుకొని పేజ్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. పేజ్ క్లాస్ ఫైల్లో క్లయింట్ సైడ్ కోడ్ ని, సర్వర్ సైడ్ కోడ్ ని సపరేట్ చేసి సర్వర్ సైడ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ ని అటాచ్ చేస్తుంది. ఈ పేజ్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది కంపైలర్ కి వెళ్తుంది. ఇన్ కేస్ ప్రీ కంపైలేషన్ అవ్వకపోతే కంపైల్ చేసి ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తుంది. కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, MSIL కోడ్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఈ MSIL జనరేట్ చేసిన కోడ్ ని CLR కి ఇస్తాం. CLR will perform 3 tasks: ఇన్స్టాన్షియేషన్, ప్రాసెసింగ్, రెండరింగ్. ఇన్స్టాన్షియేషన్ లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం పేజ్ క్లాస్ కి, అండ్ ప్రాసెసింగ్ లో కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకు సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఈ సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్ట్ అనేది క్లయింట్ కి అర్థం కాదు కాబట్టి రెండరింగ్ జరుగుతుంది. రెండరింగ్ అంటే ఏంటి, కన్వర్టింగ్ సర్వర్ సైడ్ కోడ్ టు క్లయింట్ అండర్స్టాండబుల్ కోడ్. సో ఆల్రెడీ క్లయింట్ సైడ్ కోడ్ ఉంది, రెండర్డ్ కోడ్ ఉంది. ఈ రెండు మిక్స్ చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ రిజల్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ రిజల్ట్ IIS కి వెళ్తుంది. IIS నుంచి రెస్పాన్స్ అనేది క్లయింట్ కి వెళ్తుంది. వన్స్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ రెస్పాన్స్ ఇస్ సెంట్ బ్యాక్ టు ది క్లయింట్, the page class object and its all resources will be cleaned from the memory at server side. Okay, this is the execution process in ASP.NET. Okay, any doubts here till now? Any doubts? I hope no. Okay, now so the most important terminology, okay, coding techniques. ASP.NET లో కోడింగ్ ని ఇట్లా రాస్తాం. సో ASP.NET కి వచ్చినప్పుడు దాని ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ .aspx అని ఉంటుంది, యాక్టివ్ సర్వర్ పేజెస్ ఎక్స్. ASP అంటే యాక్టివ్ సర్వర్ పేజెస్, రైట్? సో ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ASPX ఉంటుంది, .aspx. సో ఎక్స్ అంటే ఏంటి, సో ASP అంటే యాక్టివ్ సర్వర్ పేజ్, ఎక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఎనీ ప్రాసెసర్ ఆర్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నట్టు. ఎనీ ప్రాసెసర్ ఆర్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఎక్స్ అంటే క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ అని మీనింగ్. So active server page that can be run on any processor or in any OS. Okay, so ASP.NET లో ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ .aspx ఉంటుంది. సో ASPX లో X అంటే ఎనీ ప్రాసెసర్ ఆర్ ఎనీ OS. ఓకే, కోడింగ్ టెక్నిక్స్, 2 types ఆఫ్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ మనం రాయొచ్చు ASP.NET లో. ఓకే, సో జనరల్ గా ASP.NET మనం కోడ్ బిహైండ్ టెక్నిక్ వాడతాం. అదేంటి చూద్దాం ఫస్ట్. దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్. వన్ ఇన్లైన్ కోడింగ్ టెక్నిక్, నెక్స్ట్ కోడ్ బిహైండ్ కోడింగ్ టెక్నిక్ ఆర్ అవుట్లైన్ కోడింగ్ టెక్నిక్ అని అంటాం. ఓకే, సింగిల్ ఫైల్, ఇన్లైన్ అంటే సింగిల్ ఫైల్, కోడ్ బిహైండ్ అంటే మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఆర్ అవుట్లైన్ కోడింగ్ అని అంటాం. దీన్ని మల్టిపుల్ ఫైల్ కోడింగ్ అని అంటాం. ఎట్లా జరుగుతుంది, సో మనం ఒక కోడ్ మనం రాసాము, HTML ఫామ్ డిజైన్ చేసాము, వ్యాలిడేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసాము, అంతే. ఏం చేసాము అక్కడ, HTML కోడ్ ని, స్క్రిప్ట్ ని అంతా ఒకే ఫైల్లో రాసాం. లైక్ డిజైనింగ్ కోడ్ ని, ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ని ఒకే ఫైల్లో ఉంటే అది ఇన్లైన్ కోడింగ్ టెక్నిక్ అంటాం. ఓకే, సో ఇన్లైన్ కోడింగ్ టెక్నిక్ we will write the HTML design as well as the server side coding. ఓకే, ఈ రెండు కలిపి ఒకే ఫైల్లో ఉంటే .aspx అంతే ఉంటే దాన్ని ఇన్లైన్ కోడింగ్ టెక్నిక్ అని అంటాం. కోడ్ బిహైండ్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటంటే డిజైన్ కోడ్ సపరేట్, ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ సపరేట్. సో డిజైన్ ని సపరేట్ చేయడము, ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ని, C# కోడ్ ని సపరేట్ చేయడమే కోడ్ బిహైండ్ టెక్నిక్ అని అంటాం. సో ఇన్లైన్ కోడింగ్ టెక్నిక్, కోడ్ బిహైండ్ టెక్నిక్. సో ఇది డిఫరెన్స్. ఇక్కడ 2 ఫైల్స్ వస్తాయి. అదే ఇన్లైన్ కోడింగ్ లో సింగిల్ ఫైల్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఇన్లైన్ కోడ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి. సో ఇక్కడ ఏంది, డిజైన్ కోడ్ ఉంటుంది, ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ఉంటుంది అన్నాం. డిజైన్ అయిపోయేంత వరకు ప్రోగ్రామర్ వెయిట్ చేయాలి. కంట్రోల్స్ అన్ని డిజైన్ చేసినాకనే ప్రోగ్రామర్ కోడ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రోగ్రామర్ టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ డీబగ్ చేసుకోవడం ఇబ్బంది, 2 కోడ్లు ఒకే దాంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి, రైట్? లైక్ సెక్యూరిటీ ఉండదు, ఎందుకంటే డిజైనర్ రాసిన కోడ్ ఆర్ ప్రోగ్రామర్ రాసిన కోడ్ ని మార్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మాడిఫికేషన్ జరిగితే ఇబ్బంది. సో ఎర్రర్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టం. ఓకే, ఏదైనా మాడిఫికేషన్ కాపీ పేస్ట్ చేసినప్పుడు ఇష్యూస్ రావచ్చు అట్లా, రైట్? సో అది ఇన్లైన్ కోడింగ్ టెక్నిక్ వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్. కోడ్ బిహైండ్ టెక్నిక్ అడ్వాంటేజ్ ఏంది,
కోడ్ బిహైండ్ లో ఏం చేస్తున్నాం, both designing part code and programming part code are written into 2 different files. ఇక్కడ 2 files లలో రాస్తాము. డిజైనింగ్ పార్ట్ కోడ్ అనేది ASPX ఫైల్, ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ కోడ్ అనేది ASPX.CS ఫైల్. సో .ASPX ఫైల్లో డిజైనింగ్ కోడ్ ఉంటుంది, .ASPX.CS C# లో రాస్తాం కాబట్టి .CS C# ఫైల్ అని వస్తుంది. VB లో రాస్తే ASPX.VB అని వస్తుంది, F# లో రాస్తే FS అని వస్తుంది. అట్లా సో ఫస్ట్ ASPX లో డిజైన్ కోడ్ ఉంటుంది, ASPX.CS ఆర్ ASPX.VB లో ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ఉంటుంది. ఏ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తే ఆ లాంగ్వేజ్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో అడ్వాంటేజెస్ ఏంది, ప్రోగ్రామర్ need not to wait, sit idle until design is completed. Okay, so programmer time will not be wasted here. Debugging becomes easy, ఎందుకంటే 2 కోడ్లు సపరేట్ ఉంటాయి, ఈజీగా డీబగ్ చేసుకోవచ్చు, సెక్యూరిటీ ఈజీగా మెయింటైన్ అవుతుంది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కోడింగ్ టెక్నిక్ ఇన్ .NET. సో మనము ఇప్పుడు HTML కోడ్ ఒక దాంట్లో అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ఇంకో దాంట్లో రాస్తాము. ఇది ASPX లో ASP.NET లో కోడింగ్ టెక్నిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంట్రోల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి మరి ASP.NET లో డిజైన్ చేయాలంటే, వెబ్ పేజెస్ డిజైన్ చేయాలంటే ఏమేమి కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. సో మనకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి, HTML కంట్రోల్స్, ASP.NET కంట్రోల్స్. ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. ASP.NET స్టాండర్డ్ కంట్రోల్స్ అంట. HTML కంట్రోల్స్ అంటే మనం చూసాం, టెక్స్ట్ బాక్సులు, డ్రాప్ డౌన్ లిస్టులు అవన్నీ చూసాం కదా నిన్న. సో అవి HTML కంట్రోల్స్. HTML కంట్రోల్స్ అంటే ఏమవుతాయి, అవి ఓన్లీ బ్రౌజర్ లోనే రన్ అవుతాయి, సర్వర్ సైడ్ రన్ అవ్వవు. సో HTML కంట్రోల్స్ రన్ ఎట్ క్లయింట్ సైడ్. అదే ASP.NET కంట్రోల్స్ ఏమవుతాయి, సర్వర్ సైడ్ రన్ అవుతాయి. ASP.NET కంట్రోల్ సెట్ రన్స్ ఎట్ సర్వర్ సైడ్. సో HTML కంట్రోల్ ఉందనుకో, దాన్ని సర్వర్ సైడ్ రన్ చేయాలనుకో, మనం ఒక అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేయొచ్చు, రన్ ఎట్ ఈక్వల్ టు సర్వర్ అని యాడ్ చేస్తే ఆ కంట్రోల్ అనేది సర్వర్ సైడ్ రన్ అవుతుంది. కానీ ASP.NET కంట్రోల్ సర్వర్ సైడ్ కంట్రోల్ అయ్యింది, క్లయింట్ సైడ్ రన్ చేయలేము. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ అట్రిబ్యూట్ రన్ ఎట్ ఈక్వల్ టు సర్వర్, ఎందుకంటే ఇది సర్వర్ సైడ్ కంట్రోల్ కాబట్టి. సో HTML కంట్రోల్స్ ఆర్ సో క్లయింట్ సైడ్ కంట్రోల్స్ అండ్ దే డు నాట్ ప్రొవైడ్ స్టేట్ మేనేజ్మెంట్. స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో చదువుతాం, అప్పుడు చెప్తాను. అంటే ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి స్టేట్ ని మెయింటైన్ చేయడం అన్నట్టు, డేటాని మెయింటైన్ చేయడం. సో అది జరగదు క్లయింట్ సైడ్. ఓకే, ASP.NET కంట్రోల్స్ ఆర్ సర్వర్ సైడ్ కంట్రోల్స్ అండ్ దే ప్రొవైడ్ స్టేట్ మేనేజ్మెంట్. సో HTML కంట్రోల్స్ అనేవి క్లయింట్ సైడే రన్ అవుతాయి, రెండరింగ్ అవసరం లేదు. రెండరింగ్ అంటే ఏంటిది, కన్వర్టింగ్ సర్వర్ సైడ్ కోడ్ టు క్లయింట్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్. సో ఇదే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. HTML కంట్రోల్ అనేది క్లయింట్ సైడ్ కోడ్ కాబట్టి రెండరింగ్ అవసరం లేదు. అదే సర్వర్ సైడ్ కంట్రోల్, ASP.NET సర్వర్ సైడ్ కంట్రోల్స్ అనేటివి సర్వర్ సైడ్ కంట్రోల్స్ కాబట్టి, ASP.NET కంట్రోల్స్ అనేటివి సర్వర్ సైడ్ కంట్రోల్స్ కాబట్టి దే నీడ్ రెండరింగ్. సో ఒక ఎక్స్ట్రా స్టెప్ జరుగుతుంది, అందుకే HTML కంట్రోల్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఫాస్ట్, ఎందుకంటే అవి క్లయింట్ సైడ్ రన్ అవుతాయి కాబట్టి. వేరేస్ ASP.NET కంట్రోల్స్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ రన్స్ ఆన్ సర్వర్ సైడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ స్లో, ఎందుకు, కన్వర్షన్ జరగాలి కాబట్టి, కన్వర్ట్ సర్వర్ సైడ్ టు క్లయింట్ సైడ్. HTML కంట్రోల్స్ కి ఎలాంటి క్లాస్ లేదు, ఫర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఏమీ లేవు. బట్ వేరేస్ దిస్ ASP.NET కంట్రోల్స్ కి ఈచ్ కంట్రోల్ కి ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. Okay, HTML control does not support OOPS paradigm, OOPS features, whereas ASP.NET controls will support. Okay, the class the object ఇవన్నీ చేస్తే ఫీచర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. HTML controls cannot be accessed from the code behind files. HTML controls only pure client side controls కాబట్టి code behind file లో యాక్సెస్ చేయలేము. అదే ASP.NET controls ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, HTML కంట్రోల్స్ కొన్ని లిమిటెడ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, ASP.NET లో రిచ్ సెట్, చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇవి డిఫరెంట్ కంట్రోల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ASP.NET. లైక్ system.object అనేది బేస్ క్లాస్, అందులో system.ui.web.control కంట్రోల్స్ అన్నిటికీ ఇది సూపర్ క్లాస్. system.ui.web.control కంట్రోల్ అనేది సూపర్ క్లాస్ ఫర్ ఆల్ సర్వర్ సైడ్ కంట్రోల్స్. ఓకే, వెబ్ కంట్రోల్ బేస్ బౌండ్ కంట్రోల్ అని ఉంటుంది. వెబ్ కంట్రోల్లో బటన్, చెక్ బాక్స్, రేడియో బటన్, హైపర్ లింక్, ఇమేజ్ బటన్, ఇమేజ్ మ్యాప్, అందులో 2 టైప్స్, లేబుల్, లింక్ బటన్,
ప్యానల్, టేబుల్ సెల్, టేబుల్ హెడర్ సెల్, టేబుల్ రో, టేబుల్ బాక్స్, ఇట్లా ఇవన్నీ సమ్ కంట్రోల్, వెబ్ కంట్రోల్స్. వెబ్ కంట్రోల్ లోనే లిటరల్ ఉంది, ప్లేస్ హోల్డర్ ఉంది, క్యాలెండర్ ఉంది, XML కంట్రోల్ గిట ఉంది. అండ్ సమ్ వ్యాలిడేషన్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. Like base validator is one control, validation summary is one type of control, base compare validator, custom validator, range validator, regular expression validator, required field validator. సో ఇదంతా మనం HTML సైడ్ చూసాం. ఈ కంట్రోల్స్ అన్ని అవన్నీ HTML కంట్రోల్స్, ఓన్లీ రన్స్ ఆన్ క్లయింట్ సైడ్. ఇవన్నీ సర్వర్ సైడ్ కంట్రోల్స్. సో సేమ్, కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉంటాయి సర్వర్ సైడ్ కంట్రోల్స్ కి. సో ఏంటేంటి అవన్నీ చూస్తాం, ఒక్కొక్కటి తీసుకొని చూద్దాం. బేస్ బౌండ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో డాటా బౌండ్ కంట్రోల్స్ అని ఉంటాయి. యాడ్ రొటేటర్, మనం ఒక వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ చేయగానే యాడ్స్ వస్తుంటాయి బై డిఫాల్ట్ గా, దానికి ఒక యాడ్ రొటేటర్ అని కంట్రోల్ ఉంది. కాంపోజిటెడ్ డేటా అంటే మల్టిపుల్ డేటా సెట్స్ బైండ్ చేయడానికి ఒక డేటా బౌండ్ కంట్రోల్ ఉంది. అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి, డీటెయిల్స్ వ్యూ అని, ఫార్మ్ వ్యూ అని, గ్రిడ్ వ్యూ అని. గ్రిడ్ వ్యూ చాలా వాడుతుంటాం, చూద్దాం. అది ADO.NET కి వచ్చినప్పుడు ఆ గ్రిడ్ వ్యూ గిట్ట చూద్దాం. నెక్స్ట్ లిస్ట్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి, చెక్ బాక్స్ లిస్ట్, డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్, లిస్ట్ బాక్స్, రేడియో బటన్ లిస్ట్, బుల్లెటెడ్ లిస్ట్, ఇట్లా ఇవన్నీ లిస్ట్ కంట్రోల్స్. ఓకే, హైరారికల్ డేటా బౌండ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి, మెనూ, ట్రీ వ్యూ అని. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ కంట్రోల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ASP.NET. ఆల్ దీస్ ఆర్ సర్వర్ సైడ్ కంట్రోల్స్. ఓకే, సో మనకు బేసికల్ గా వీటిని డివైడ్ చేస్తే ఫస్ట్ HTML కంట్రోల్స్, నెక్స్ట్ ASP.NET స్టాండర్డ్ కంట్రోల్స్. ఇందులోనే వ్యాలిడేషన్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి, డేటా బౌండ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి, నావిగేషన్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి, వెబ్ పార్ట్స్ అని ఒక కంట్రోల్స్ ఉంటాయి, లాగిన్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి, అజాక్స్ ఎనేబుల్డ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి కొన్ని. సో ఇవన్నీ ఫర్దర్ గా ఒక్కొక్కటి వెళ్తున్నప్పుడు చూద్దాం. సో బేసికల్ గా కంట్రోల్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, HTML అండ్ ASP.NET స్టాండర్డ్ కంట్రోల్స్. ASP.NET స్టాండర్డ్ కంట్రోల్స్ లో టెక్స్ట్ బాక్స్, బటన్, లేబుల్ ఇవన్నీ బేసిక్ కంట్రోల్స్. నెక్స్ట్ వ్యాలిడేషన్ కంట్రోల్స్ అంటే టు పర్ఫార్మ్ వ్యాలిడేషన్స్ లైక్ కస్టమ్ వ్యాలిడేటర్, రేంజ్ వ్యాలిడేటర్, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వ్యాలిడేటర్, రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వ్యాలిడేటర్ అట్లా. నెక్స్ట్ డేటా బౌండ్ కంట్రోల్స్, యాడ్ రొటేటర్, కాంపోజిట్ డేటా బౌండ్, డీటెయిల్స్ వ్యూ, ఫార్మ్ వ్యూ, గ్రిడ్ వ్యూ ఇలా. నెక్స్ట్ లిస్ట్ కంట్రోల్స్, చెక్ బాక్స్ లిస్ట్, డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్, లిస్ట్ బాక్స్, రేడియో బటన్, బుల్లెట్ లిస్ట్. నెక్స్ట్ మెనూ కంట్రోల్స్ ఆర్ నావిగేషన్ కంట్రోల్స్ అంటాం, మెనూ కంట్రోల్, ప్రీవ్యూ కంట్రోల్, సైట్ మ్యాప్ పాత్ అని ఇంకొక కంట్రోల్ ఉంటుంది అట్లా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ కంట్రోల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ASP.NET. ఓకే, దీస్ కంట్రోల్స్ run at server side, so they will have a tag like run, attribute like run at equal to server. ఓకే, సో వీటన్నిటికీ బేస్ క్లాస్ ఏంది, system.web.system.ui.web.control. ఓకే, సో ఈచ్ కంట్రోల్, ఒక పేజీలో ఒక కంట్రోల్ పెట్టామంటే అదొక ఆబ్జెక్ట్, అదొక క్లాస్, ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు, రైట్? అందుకే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫీచర్ అని చెప్పాం కదా. లైక్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఒక 3 ఉన్నాయి, ఆ మూడు ఆబ్జెక్ట్లు అన్నట్టు. టెక్స్ట్ బాక్స్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్లు, టెక్స్ట్ బాక్స్ 1, టెక్స్ట్ బాక్స్ 2, టెక్స్ట్ బాక్స్ 3 ఉంది. టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది ఒక క్లాస్, ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి 3 ఆబ్జెక్ట్లు క్రియేట్ చేసినాం అన్నట్టు. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ నేచర్ ఇక్కడ. బటన్ ఉంది, బటన్ 1, బటన్ 2, బటన్ 3, ఆర్ సబ్మిట్ బటన్, రీసెట్ బటన్, సమ్ క్లిక్ బటన్ అని ఉంది, ఎక్స్పోర్ట్ బటన్ అని ఉంది. సో ఇవి బటన్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్. ఆ బటన్ క్లాస్ ని 3 ఆబ్జెక్ట్ల కింద రాసుకుంటున్నామని. ఓకే, సో ఫస్ట్ ASP.NET కంట్రోల్స్ తోటి ఎట్లా వర్క్ చేస్తారో చూద్దాం. సో ఇక్కడి వరకు థియరీ పార్ట్ అయింది, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఇంకా డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళిపోదాం. పవన్ అండ్ కిరణ్ ఓన్లీ ఇద్దరే ఉన్నట్టున్నారు సెషన్ లో. Till now any doubts? సార్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ లో బటన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సార్, అంటే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ లో మెథడ్స్ సార్? లేదు, ఇప్పుడు బేస్ క్లాస్ ఒకటి ఉంటుంది. బేస్ క్లాస్ కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. బేస్ క్లాస్ అంటే ఏంటిది, విండోస్ ఆబ్జెక్ట్. విండో అనేది ఒక బేస్ క్లాస్, దానికి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి.
నెక్స్ట్ కొన్ని సబ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. సో దీని బటన్ కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, టెక్స్ట్ బాక్స్ కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, కొన్ని పేజ్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. అట్లా ఓకే సార్. బేస్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్లాసెస్. బేస్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఈచ్ కంట్రోల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్. టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది ఒక క్లాస్. టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది ఒక క్లాస్ విచ్ ఈస్ డిరైవింగ్ ఫ్రమ్ వెబ్ కంట్రోల్. వెబ్ కంట్రోల్ లో ఈ అన్నిటికీ కామన్ గా ఉండే ప్రాపర్టీస్ సూపర్ క్లాస్ లో ఉంటాయి. స్పెసిఫిక్ గా టెక్స్ట్ బాక్స్ ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటది, డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో ఇండివిజువల్ గా దాని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఈ అన్నిటికీ కామన్ ఏంటి? ఐడి కామన్, రన్ సర్వర్ కామన్. సో ఇట్లాంటివన్నీ బేస్ క్లాస్ లో ఉంటాయి. అట్లా. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఎనీ అదర్ డౌట్? సో ఫస్ట్ విజువల్ స్టూడియో వాడతాం వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయాలంటే, రైట్? సో ఎట్లా చేస్తాము? ఫస్ట్ ఫైల్, న్యూ ప్రాజెక్ట్. ఫైల్ ఆల్రెడీ చూసినట్టున్నాము, డిఎల్ఎల్ ని కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ASP.NET వెబ్ అప్లికేషన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ASP.NET వెబ్ అప్లికేషన్. క్లిక్ నెక్స్ట్ బటన్. అప్లికేషన్ నేమ్ శాంపుల్ వెబ్సైట్. ఫస్ట్ వెబ్సైట్ అనేది. ఓకే, సో ఇది నేమ్. ఇది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? C users M&M source repos లో. క్రియేట్ ఎ న్యూ సొల్యూషన్. సొల్యూషన్ నేమ్ ఏంటి? ఫస్ట్ వెబ్సైట్. ఫ్రేమ్వర్క్, ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ వాడాలి అనేది మన ఇష్టం. 4.7.2 ఉంది లేటెస్ట్. 4.8 ఉన్నట్టున్న దాంట్లో ఇన్స్టాల్ అయ్యి బై డిఫాల్ట్ ఇది సెలెక్ట్ అయింది, ఇది ఉంది. ఓకే, ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ వాడి డెవలప్ చేస్తున్నాం? క్రియేట్. సో ఇప్పుడు వెబ్ అప్లికేషన్, ఇందులో టైప్స్ ఉన్నాయి వెబ్ అప్లికేషన్స్ లో. మరి ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ నువ్వు డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ఓకే, ఎంటీ అప్లికేషన్. ఏం పేజెస్ రావు, ఏ టెంప్లెట్స్ రావు, బై డిఫాల్ట్ ఎంటీ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. వెబ్ ఫార్మ్స్. జనరల్ గా వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే బేసిక్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కదా, హోమ్ పేజ్, లాగిన్ పేజ్, రీసెట్ పేజ్, అబౌట్ అస్ పేజ్, ఇట్లా కొన్ని ప్రీ డిఫైన్డ్ టెంప్లెట్స్ ఇస్తుంది అన్నట్టు. ప్రాజెక్ట్ టెంప్లెట్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ASP.NET వెబ్ ఫార్మ్ అప్లికేషన్స్ lets you build a dynamic website using a familiar drag and drop event driven model. A design surface and hundreds of controls and components let you rapidly build sophisticated, powerful UI driven sites with the data access. ఇది వెబ్ ఫార్మ్స్. కొన్ని డిఫాల్ట్ గా కొన్ని పేజెస్ వస్తాయి, అవి ఏంటి చూద్దాం. నెక్స్ట్ MVC. ఇది ASP.NET వెబ్ ఫార్మ్స్. MVC గిట ASP.NET MVC అంటే మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్. ఆ డిజైన్ ఆర్కిటెక్చర్ లో డెవలప్ చేస్తాం అప్లికేషన్స్. ఇది వస్తే ఇది ఈజీగా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఇది నేర్చుకొని MVC నేర్చుకోండి. వెబ్ API అంటే సర్వీసెస్. మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏదైనా అప్లికేషన్ తో డెవలప్ చేయొచ్చు, దాని నుంచి API కాల్ చేసి డేటా తెచ్చుకోవచ్చు. HTTP సర్వీసెస్, రెస్ట్ఫుల్ సర్వీసెస్ అంటాం. సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్, యాంగ్లర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, యాంగ్లర్, రియాక్ట్, అట్లా HTML, CSS, జావాస్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తాం. ఇట్లా ఏ టైప్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఎంటీ అంటే ఏమి రాదు, సో నేను అందుకే వెబ్ ఫార్మ్స్ అనే అప్లికేషన్ తీసుకున్నాను. బై డిఫాల్ట్ కొన్ని పేజెస్ వస్తాయి మనకి. సో ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ వెబ్ ఫార్మ్స్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వెబ్ ఫార్మ్స్ సెలెక్ట్ అయ్యింది. అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగర్ ఫర్ అంటే HTTPS కావాలంటే ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. డాకర్ సపోర్ట్ అంటే ఒక ఫీచర్. తర్వాత యూనిట్ టెస్ట్లు క్రియేట్ చేయొచ్చు మన ప్రాజెక్ట్ కి, అంటే యూనిట్ టెస్ట్ చేసుకోవడానికి. అది ఫర్దర్ గా మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినప్పుడు చూస్తాను. సో క్రియేట్ క్లిక్ చేశాను. ASP.NET వెబ్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటున్నాను నేను. సో అది క్రియేట్ చేస్తుంది ప్రాజెక్ట్ ని. సో ఫస్ట్ వెబ్సైట్ అనేది నా అప్లికేషన్. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎంటీ తీసుకోలేదు, జస్ట్ వెబ్ ప్రాజెక్ట్ అని తీసుకున్నాను. ASP.NET వెబ్ ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్ లో, సేమ్ లైక్ C# లో చూసాం కదా. మన సొల్యూషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా, ఫైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, రిఫరెన్స్ అన్ని. ఓకే, సో చూడండి, అబౌట్ అస్ అనేది వచ్చింది, కాంటాక్ట్ అస్ అనేది వచ్చింది, డిఫాల్ట్ ASPX అనే ఒక పేజ్ వచ్చింది, సో మాస్టర్ పేజ్ వచ్చింది, మొబైల్ కి ఒకటి, నార్మల్ సైట్ మాస్టర్ కి ఒకటి, వ్యూ స్విచ్చర్ అనే ఒక ASPX కంట్రోలర్ వచ్చింది. ఇట్లా డిఫరెంట్ కంట్రోల్స్ వస్తాయి ఎంటీ తీసుకోకపోతే. సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ about.aspx ఓపెన్ చేసి చూడండి. యువర్ అప్లికేషన్ డిస్క్రిప్షన్ పేజ్, యూజ్ దిస్ ఏరియా టు ప్రొవైడ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఇట్లా ఒకటి
సమ్ టెక్స్ట్ ఉంది ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అదిలో యువర్ కాంటాక్ట్ పేజ్ 1 మైక్రోసాఫ్ట్ రెడ్ మాండ్ ఇట్లా అడ్రస్ వచ్చింది అది. సో ఎంటీ తీసుకుంటే ఇవేవి రావు, మనమే రాసుకోవాల్సి ఉంది. ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఎట్లా ఉంటుంది అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ రన్ చేయాలంటే ఐఏఎస్ ఎక్స్ప్రెస్ గూగుల్ క్రోమ్ అని ఉంది కదా, ఇది రన్ చేస్తే బ్రౌజర్ గూగుల్ క్రోమ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో నేను కాంటాక్ట్ అది ఓపెన్ చేసి పెట్టా కాబట్టి రన్ అయినప్పుడు అదే ఓపెన్ అవుతుంది. రైట్, ఇది తీసేసి రన్ చేద్దాం. సో రన్ అవుద్దా లేదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, ఎందుకంటే నేను ఐఏఎస్ తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసే కదా. ఐఏఎస్ ఎక్స్ప్రెస్ వాడుతుంది, రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది బేసిక్ అప్లికేషన్. బై డిఫాల్ట్ గా మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఆ టెంప్లెట్ సెలెక్ట్ చేసినాం కాబట్టి ఇచ్చింది. సో ఇట్లా వచ్చింది అప్లికేషన్ నేమ్ అని, ఇక్కడ హోమ్, అబౌట్, కాంటాక్టర్స్ అని. అబౌట్ క్లిక్ చేస్తే అబౌట్ పేజ్ లో ఉన్నది వస్తుంది, కాంటాక్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఆ కాంటాక్ట్ పేజ్ లో ఉన్న అడ్రస్ వచ్చింది. ఇట్లా హోమ్ అని క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఈ పేజ్కి వస్తుంది. ఇవన్నీ లింక్స్ ఇచ్చాడు. రైట్, సో ఇప్పుడు మనం చూసింది ఇది అన్నట్టు. రైట్, ASP.NET వెబ్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజింగ్ ఇదంతా ఉంది. గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అని, గెట్ మోర్ లైబ్రరీస్, వెబ్ హోస్టింగ్ అని. గెటింగ్ స్టార్టెడ్, గెట్ మోర్ లైబ్రరీస్, వెబ్. సో బై డిఫాల్ట్ గా సమ్ కోడ్ ఇచ్చాడు, దీనికి కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనం కోడ్ బిహైండ్ టెక్నిక్ అని మాట్లాడినాం కదా, సో అదేంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇది చూడండి, about.aspx, ఇది డిజైన్ ఫైల్ అన్నాం. .aspx ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది, యాక్టివ్ సర్వర్ పేజ్ ఆన్ రన్స్ ఆన్ ఎనీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ఎనీ ప్రాసెసర్ అని మాట్లాడాం కదా. .aspx, సో .aspx అంటే డిజైన్ పార్ట్ ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఉంది, ఇది డిజైన్ పార్ట్. సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ నేమ్ వస్తుంది, యువర్ అప్లికేషన్ డిస్క్రిప్షన్ పేజ్, యూజ్ దిస్ ఏరియా టు ప్రొవైడ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఉంది కదా. అబౌట్ క్లిక్ చేస్తే అదే వచ్చింది కదా మనకు. అబౌట్ యువర్ అప్లికేషన్ డిస్క్రిప్షన్ పేజ్, యువర్ అప్లికేషన్ డిస్క్రిప్షన్ పేజ్, యూజ్ దిస్ ఏరియా టు ప్రొవైడ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. చూడండి, మినిమైజ్ చేసి చూపిస్తాం, మనం డిజైన్ చేసిందే ఇక్కడ వస్తాం. ఇక్కడ అప్లికేషన్ నేమ్ అబౌట్ అని ఒక ట్యాగ్, ఇక్కడ హెడర్ ఉంది, హెడర్ ఇట్లా యూజ్ దిస్ ఏరియా టు ప్రొవైడ్ అడిషనల్, దెన్ @@ వచ్చి మై ASP.NET అప్లికేషన్ అని వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక సింబల్ ఉంది, సపరేటర్ ఉంది, అదే ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది డిజైన్ పేజ్, ఇది డిజైన్ పేజ్ .aspx. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సోర్స్ పేజ్ ఉంటుంది, అంటే కోడ్ పేజ్. సో ఇది .aspx.cs అన్నట్టు. సారీ, ఇది డిజైన్, ఓకే సారీ, ఇది డిజైన్ పేజ్. ఈ డిజైన్ రిలేటెడ్ HTML కోడ్ సోర్స్ పేజ్ లో ఉంది. రైట్, ఇక్కడే మనకు .aspx.cs పేజ్ ఉంటుంది, C# లాంగ్వేజ్ కాబట్టి .cs ఫైల్, ఇది కోడ్ బిహైండ్ ఫైల్. ఇక్కడ చూడండి, అబౌట్ అనేది నా క్లాస్ ఇప్పుడు, విచ్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ పేజ్ క్లాస్, విచ్ ఈస్ ది బేస్ క్లాస్. పేజ్ క్లాస్ లో ఏమేమి ఉంటాయో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇది ఈ పేజ్ క్లాస్ కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. రైట్, సో ఇవన్నీ అవి, దాని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆన్ ప్రీలోడ్, ఆన్ ప్రింట్, ఈ లైఫ్ సైకిల్ అని ఉంటుంది, అది చదువుదాం. ఆన్ ఇనిట్ కంప్లీట్, ఆన్ లోడ్ కంప్లీట్, ఏం చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఉంటాయి. ఆన్ ఇనిట్, రెండర్, ఇనిట్ అవుట్పుట్ క్యాచ్, ఇట్లా డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్, వ్యాలిడేట్, అప్డేట్. సో ఇట్లా ఈ పేజ్ క్లాస్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్, మెథడ్స్ ఇవన్నీ. ఇది కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, సో ఇది విచ్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ system.web.ui నేమ్ స్పేస్, ఇట్స్ ఏ క్లాస్. సో మనం అబౌట్ అనే పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ అబౌట్ అనేది విచ్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ పేజ్ క్లాస్. పేజ్ లోడ్ లో ఏం చేయాలనేది ఇక్కడ పేజ్ లోడ్ ఈవెంట్ లో రాస్తాం. ఓకే, ఇది ఒక ఈవెంట్. which is sending, who is the sender of this event and what are the arguments అనేది ఇక్కడ వస్తాయి మనకి. సో ఇది అబౌట్ లో HTML కంటెంట్, ఇది దాని డిజైన్ పార్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. డిజైన్ పార్ట్ HTML కంటెంట్, CS ఫైల్, కోడ్ బిహైండ్ ఫైల్ అంటాం దీన్ని.
కోడ్ బిహైండ్ ఫైల్ అంటే C# కోడ్ వచ్చేది ఇక్కడ. ఓకే, ఇదంతా HTML కోడ్ ఆర్ సర్వర్ సైడ్ కోడ్. సో ఫస్ట్ ఈ డిజైన్ పార్ట్ ఇట్లా కనబడుతుంది, అంటే డ్రాగ్ చేసి మనం కోడ్ రాసి మన డిజైన్ ఎట్లా కనబడుతుంది అనేది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో ఇక్కడ మెనూ పెట్టాడు, ఇక్కడ సమ్ అప్లికేషన్ నేమ్ పెట్టాడు, ఇక్కడ సైట్ మాస్టర్ అంటే మాస్టర్ పేజ్ వాడాడు, ఇక్కడ మనకు మెనూ ఆప్షన్స్ వచ్చాయి కదా, ఇది హోమ్ అబౌట్ కాంటాక్ట్ అనేది ఇది ఒక మాస్టర్ పేజ్ లో పెట్టుకున్నాడు. ఇక్కడ సైట్ మాస్టర్ అని ఉంది కదా, ఇది ఒక మాస్టర్ పేజ్. ఓకే, ఇందులో ఇక్కడ పెట్టాడు అన్నట్టు సమ్వేర్ హియర్. యా, హోమ్ అబౌట్ కాంటాక్టర్స్, ఇక్కడ అప్లికేషన్ నేమ్ అని ఇచ్చాడు, మై ఫస్ట్ వెబ్సైట్. ఇలా ఇచ్చాం, రీరన్ చేసి చూడండి, అది ఆ పేజ్ ఈ పేజ్ చెక్ చేసి చెప్తాను. చూడండి, ఫస్ట్ వెబ్సైట్ హోమ్ అబౌట్ కాంటాక్ట్ వచ్చిన ఆప్షన్స్. సో ఇదంతా ఒక పేజ్ లో పెట్టుకొని ఆ పేజ్ ని వాడుకుంటున్నాం మల్టిపుల్ పేజెస్ లో. లైక్ హోమ్కి వెళ్ళినా అదే ఉంటుంది, అబౌట్కి వెళ్ళినా అదే లింక్ ఉంటుంది, కాంటాక్ట్కి వెళ్ళినా ఇది దీన్ని మాస్టర్ పేజ్ అంటాం. అంటే బేసిక్ గా అన్ని కామన్ ఆప్షన్స్ అన్ని నావిగేషన్ మెనూ అని, లెఫ్ట్ నావ్ అని, రైట్ నావ్, టాప్ మై ప్రొఫైల్ అని ఇక్కడ వస్తాయి కదా, ఇమేజ్ అట్లా లాగిన్ లాగౌట్ అట్లాంటివన్నీ మాస్టర్ పేజ్ లో పెడతాం, చదువుతాం జస్ట్. అంటే ఫర్దర్ గా వెళ్ళినప్పుడు మనకు అవన్నీ టాపిక్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ పేజ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, ఇట్లా %page అని ఇస్తాము, అంటే ఇది సర్వర్ సైడ్ నుంచి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ అని. టైటిల్ ఏంటి, అబౌట్ అంటే పేజ్ టైటిల్ అన్నట్టు. మనం అదే ఎట్లా రాసేవాళ్ళం, HTML హెడ్ టైటిల్ అని రాసేవాళ్ళం కదా, అది ఈ పేజ్ అనేది ఆ కంటెంట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. టైటిల్, అబౌట్, లాంగ్వేజ్, ఏ లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నాం, C#, ఏదైనా మాస్టర్ పేజ్ ఫైల్ ఉందా, ఉంటే దాని పాత్, కోడ్ బిహైండ్ ఫైల్ ఏంటి. సో ఈ పేజ్ కి కోడ్ బిహైండ్ ఫైల్ ఏంటి, about.aspx.cs అని. ఇన్హెరిట్స్ దేన్ని ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది, ఫస్ట్ వెబ్సైట్ లో అబౌట్ అనే క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ASP.NET కంటెంట్ అనేది ఇది ఒక ట్యాగ్. సో ఈ ట్యాగ్ లో ఈ హెడర్, H2 హెడర్, టైటిల్. ఈ టైటిల్ అనేది మనం C# పేజ్ లో కానీ ఇక్కడ కానీ మెన్షన్ చేస్తాం. రైట్, యువర్ అప్లికేషన్ డిస్క్రిప్షన్ పేజ్, ఇది ఒక H3 హెడర్, ఇది ఒక పారాగ్రాఫ్. రైట్, దీస్ ఆర్ ది బేసిక్స్. లైక్ కాంటాక్టర్స్కి వెళ్ళి చూస్తే కాంటాక్టర్స్ ASP.NET కంటెంట్ రన్ ఎట్ సర్వర్ అంటే ఇది సర్వర్ సైడ్ కంట్రోల్ అన్నట్టు. ఈచ్ కంట్రోల్ కి ఒక ఐడి ఉంటుంది టు ఐడెంటిఫై ఇట్ యూనిక్లీ. సేమ్ లైక్ హెడర్ ట్యాగ్ లాగా ఇది. అడ్రస్ అనేది ఒక ట్యాగ్ పెట్టుకున్నాడు, అడ్రస్ ఫిల్ చేశాడు, స్ట్రాంగ్ బోల్డ్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది, H2 H3 లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇది HTML కోడ్, దాని డిజైన్ ఎట్లా కనబడుతుంది అనేది ఇది. దెన్ C# కోడ్ రావాలంటే ఏం చేస్తాం, జస్ట్ దీంట్లో డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అయిపోతుంది. కంట్రోల్ ఉందనుకోండి, ఆ కంట్రోల్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే కోడ్ బిహైండ్ కోడ్ వస్తుంది. లేదంటే రైట్కి వెళ్ళి ఇట్ సైడ్కి వెళ్ళి సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్కి వెళ్ళి ఎక్స్పాండ్ చేసిన వస్తుంది. ఓకే, ఇట్లా కాంటాక్ట్ క్లాస్ విచ్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ పేజ్ క్లాస్, వెబ్ పేజ్ కాబట్టి పేజ్ క్లాస్. సో ఈచ్ file we create will extend page class if it is a ASPX file. సో ఇప్పుడు కంట్రోల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని చూద్దాం. సో కంట్రోల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూస్తున్నా కాబట్టి నేను ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇంకొక పేజ్ యాడ్ చేయాలనుకోండి, వెబ్ పేజ్, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి యాడ్ కొట్టాలి. ఓకే, యాడ్ HTML పేజా, జావా స్క్రిప్ట్ ఫైలా, స్టైల్ షీటా, వెబ్ ఫామా, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి మనకు, ఫోల్డరా. ఓకే, సో మనం క్రియేట్ చేయాల్సింది వెబ్ ఫామ్ కాబట్టి వెబ్ ఫామ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఫామ్ పేరు రిజిస్ట్రేషన్. ఓకే, రిజిస్ట్రేషన్ అని పెడుతున్నాం. ఓకే, సో registration.aspx అనేది క్రియేట్ అయింది. చూడండి ఇక్కడ registration.aspx.
సో ఇది ఎక్స్పాండ్ చేస్తే .cs ఫైల్, కోడ్ బిహైండ్ ఫైల్ ఉంటుంది మనకి. ఇది డిజైన్ ఫైల్. సో చూడండి, డాక్ టైప్ HTML హెడ్ బాడీ ఒక ఫామ్ వచ్చింది, రైట్? వెబ్ ఫామ్ తీసుకున్నాం. ఇది పేజ్ ట్యాగ్ which will have information about language, code behind file from which it is inheriting. Okay, ఇది సోర్స్ డిజైన్ లో ఎట్లా కనబడుతుంది. సో ఏమీ లేదు కాబట్టి బాడీ ట్యాగ్ div అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ div ఉంది కాబట్టి ఆ div చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇది రన్ మోడ్ లో ఉంది, జస్ట్ ఆఫ్ చేస్తా. ఓకే, సో ఇది పేజ్, కొత్త పేజ్ ఫామ్ యాడ్ చేయడము. ఫామ్ కి కంట్రోల్స్ ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం, ఏమేమి కంట్రోల్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి వ్యూ ఆప్షన్ ఉంటుంది. వ్యూ ఆప్షన్స్ లో మనకు టూల్ బాక్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ టూల్ బాక్స్, కంట్రోల్ ఆల్ట్ X కొడితే మనకు టూల్ బాక్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ టూల్ బాక్స్ కంట్రోల్స్. ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ టూల్ బాక్స్, స్టాండర్డ్ ASP.NET కంట్రోల్స్. నెక్స్ట్ డేటా రిలేటెడ్ అన్నీ ఇవి, వ్యాలిడేషన్ రిలేటెడ్ అన్నీ ఇవి. ఇంతకు మాట్లాడుకున్నాం కదా, నావిగేషన్ రిలేటెడ్ అన్నీ ఇవి. పాయింటర్ మెనూ, సైట్ మ్యాప్ పాత్, ట్రీ వ్యూ అని, లాగిన్ రిలేటెడ్ ఇవి. వెబ్ పార్ట్స్ అని ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, అవి ఇవి. అజాక్స్ రిలేటెడ్, డైనమిక్ డేటా రిలేటెడ్, HTML కంట్రోల్స్ ఇవి, client side controls. Okay, these are the controls that are available in the ASP.NET. So first we'll start with text box control. Okay, first we'll start with text box control. So simple, ఒక కంట్రోల్ ని యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ డ్రాగ్ చేయండి, మనం ఎక్కడైతే ప్లేస్ చేయాలనుకుంటామో అక్కడ ప్లేస్ చేయండి, అంతే సింపుల్. సో చూడండి, ఇక్కడ కంట్రోల్ అనేది వచ్చింది. ఈ కంట్రోల్ కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో వాటిని ఎట్లా సెట్ చేస్తారో చూద్దాం. సో ఈ కంట్రోల్ ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసారు. సో టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది దేనికి వాడతాము? టెక్స్ట్ బాక్స్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాక్సెప్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ది యూజర్ అండ్ ఆల్సో టు డిస్ప్లే ది డేటా డైనమికల్లీ టు ది యూజర్, రైట్? సో దీనికి ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో చూద్దాం. ప్రాపర్టీస్ ని చూడాలంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. సైడ్ లో మీకు ఇట్లా సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్, టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అని ఉంది, అట్లా ప్రాపర్టీస్ విండో అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉన్న రిచ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నట్టు. లైక్ ట్యాబ్ ఇండెక్స్ ఎంత, ట్యాబ్ ఇండెక్స్ అంటే ఒక 10 కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. ఒక కంట్రోల్ నుంచి ఇంకో కంట్రోల్ కి ట్యాబ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇండెక్స్ 0, 1, 2, 3 ఎట్లా ఏ ఆర్డర్ లో ఉంటే ఆ ఆర్డర్ లో ట్యాబ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు వెళ్తుంటాయి. బ్యాక్ కలర్, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏం పెట్టాలా, ఇవన్నీ అపియరెన్స్ రిలేటెడ్వి, బిహేవియర్ రిలేటెడ్వి, డేటా రిలేటెడ్వి, లేఅవుట్ రిలేటెడ్వి, సమ్ అదర్ మిసిలియనస్, ఇట్లా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి మనకి, రైట్? సో ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్. ఫాంట్ రిలేటెడ్వి, బిహేవియర్ రిలేటెడ్, డేటా రిలేటెడ్, లేఅవుట్ రిలేటెడ్, మిసిలియనస్. హైట్ ఎంత ఉండాలి? సో 150, విడ్త్ ఎంత? 100, రైట్? టెక్స్ట్ ర్యాప్ చేయాలా? చేయి. సో ఇక్కడ సెట్ చేస్తే అక్కడ వచ్చేస్తుంది చూడండి. 4 కలర్ అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ లో టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది కదా, దాని కలర్ ఏమి ఉండాలి? 4 కలర్. ఫాంట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫాంట్? బోల్డ్ లో డిస్ప్లే చేయాలా? ట్రూ. ఇటాలికా? ట్రూ. నేమ్ ఏంటి? ఆ ఫాంట్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫాంట్ లో డిస్ప్లే చేయాలి? 4 సెలెక్ట్ చేసి. సైజ్ ఏంటి? ఫాంట్ సైజ్ స్ట్రైక్ అవుట్ చేయాలా వద్దా? సో లైక్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అండర్లైన్ చేయాలా వద్దా? టెక్స్ట్ ఏం రావాలి అక్కడ నీకు? పాలన పెడుతుంది చూడండి. ఆ ఫాంట్ లో, ఆ కలర్ లో, ఆ బోల్డ్ కలర్ లో ఆ ప్రాపర్టీస్ అప్లై అయిపోయాయి చూడండి. సో ఇట్లా డిస్ప్లే చేస్తుంది అని చెప్తా. హైట్ విడ్త్ తీసేస్తాం, మనకు అవసరం లేదు. సో ఇది ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి మనంతా కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ డ్రాగ్ చేయాలి, ప్రాపర్టీస్ సెట్ చేయాలి. బ్యాక్ కలర్ ఏముండాలండి టెక్స్ట్ బాక్స్? చూడండి, అట్లా బ్యాక్ కలర్ సెట్ అయిపోయింది. సో మీరు పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదన్నట్టు, రైట్?
బార్డర్ కలర్ ఏమైనా కావాలా, బార్డర్ స్టైల్ ఏంటి, డాటెడ్ లైనా, డాటెడ్ డాష్డ్ సాలిడ్ డబుల్ గ్రూవ్ రెడ్, ఇట్లా రెడ్జా, సో డాటెడ్ బార్డర్, సో అట్లా బార్డర్ వచ్చేస్తుంది దాని చుట్టూ కంట్రోల్ చుట్టూ. ఓకే, సో ఆ కంట్రోల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే సరిపోతుంది. సో ఇవి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్. మ్యాక్స్ లెంత్ ఎంత నేను మాట్లాడుకున్నాను కదా, మ్యాక్స్ లెంత్ ఎంత పెట్టవచ్చు. రీడ్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ ఇది చేయొచ్చు, ఇది ఎనేబుల్ అయ్యిందా లేదా. ఓకే, ఇట్లా కొన్ని బిహేవియర్ ఇవి కొన్ని ఉన్నాయి, ఇవి చూద్దాం తర్వాత ఫర్దర్గా వెళ్ళినప్పుడు. టెక్స్ట్ బాక్స్ టెక్స్ట్ ఏరియా అని ఉంటుంది, సింగిల్ లైన్ మల్టీ లైన్ అని. మల్టీ లైన్ అని పెడితే ఏమవుతుంది, అది టెక్స్ట్ ఏరియా కింద వస్తుంది. పాస్వర్డ్ అంటే మనం టైప్ చేసింది డాట్ డాట్ లో వస్తుంది. అట్లా డేట్ టైమ్ లోకల్, ఈమెయిల్ కంట్రోల్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ. సో టూల్ టిప్ అంటే దాని మీద ఓవర్, టూల్ టిప్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ వెన్ ద మౌస్ ఈస్ ఓవర్ ద కంట్రోల్. టూల్ టిప్ ఇది ఏంటి, నేమ్ రిలేటెడ్ కాబట్టి నేమ్ అని ఇస్తున్నా. టూల్ టిప్ వస్తుంది, ఇట్లా ఓవర్ చేయగానే టూల్ టిప్ వస్తుంది అన్నట్టు వెబ్ పేజ్ లో. ఓకే, వ్యాలిడేషన్స్ ఏం పర్ఫామ్ చేయాలి, దీని అసలు కంట్రోల్ విజిబుల్ చేయాలా వద్దా, పేజ్ మీద ట్రూ ఫాల్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు విజిబిలిటీని అట్లా. సో ఈ ఐడి ఏంటి, టెక్స్ట్ బాక్స్ కాబట్టి టీఎక్స్టీ అని వాడతాం, టీఎక్స్టీ నేమ్. సో ఇది నేమ్ కంట్రోల్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి టీఎక్స్టీ నేమ్ అని ఇస్తాం. సో కొన్ని ఈవెంట్స్ ఉంటాయి దీనికి, లైక్ టెక్స్ట్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఏదైనా ఈవెంట్ ని కాల్ చేయాలనుకోండి, ఆ ఈవెంట్ ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, టెక్స్ట్ చేంజ్డ్ ఈవెంట్. దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేసినా డిఫాల్ట్ ఈవెంట్ జనరేట్ అవుతుంది ఇట్లా. సో టెక్స్ట్ బాక్స్ ఈవెంట్ ఏంటి, టెక్స్ట్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఏమైనా కంట్రోల్ చేయాలా, లైక్ అలర్ట్ అని చెప్పి ఆ కంటెంట్ డిస్ప్లే అలర్ట్ టెక్స్ట్ చేంజ్ అని పెడతాను. సో అలర్ట్ ఇక్కడ సపోర్ట్ చేయదనుకుంటా, చేయట్లేదు. సో అది ఎట్లా చేయాలని చూపిస్తాను. ఓకే, అవి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ రిలేటెడ్ టు ది టెక్స్ట్ బాక్స్, రైట్. సో రైట్ క్లిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ F4 పెట్టినా వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో ఇది ఈవెంట్, టెక్స్ట్ చేంజ్డ్ అనేది ఈవెంట్. ఇది డేటా బ్యాండ్. ఈ కొన్ని ఈవెంట్స్ ఉంటాయి, ఈ ఈవెంట్స్ లో ఇట్లా ఏంటి అనేది ఫర్దర్ గా వెళ్ళినప్పుడు చూస్తుంటాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టెక్స్ట్ బాక్స్. టెక్స్ట్ బాక్స్ కి ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, ఐడి ఉంది, సో దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి కాబట్టి టీఎక్స్టీ నేమ్ అని ఇచ్చాను. బ్యాక్ కలర్, ఇక్కడ ఏమైనా వ్యాలిడేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుందా లేదా అనేది కాజెస్ వ్యాలిడేషన్, ట్రూ ఉందనుకో ఇది వ్యాలిడేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుందని, అదొక ఆప్షన్. ఫాంట్ ఉంది, టెక్స్ట్ మోడ్ ఉంది, ఇది ఎనేబుల్డ్, ట్రూ ఫాల్ట్, డిజేబుల్డ్ అయ్యిందా ఎనేబుల్ అయ్యిందా అనేది ఎనేబుల్డ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, రైట్. 4 కలర్ ఉంది, హైట్ ఉంది, మ్యాక్స్ లెంత్ ఉంది, టెక్స్ట్ మోడ్ ఉంది, విజిబిలిటీ షో చేయాలా వద్దా అనేది ఉంది, రీడ్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీయా కాదా అనేది ఉంది, రైట్. విడ్త్ ఉంది, ఆటో పోస్ట్ బ్యాక్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఇదేంటి అనేది ఫర్దర్ గా వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం, రైట్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అవైలబుల్ విత్ ది టెక్స్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్. ఓకే, సో ఇది ఒకసారి రన్ చేసి registration.aspx లో ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో registration.aspx అనే పేజ్ రన్ అవుతుంది. సో అందులో ఒక జస్ట్ నేను ఒక డివ్ పెట్టి ఆ డివ్ లో ఏం పెట్టాను, టెక్స్ట్ బాక్స్ పెట్టాను. దానికి రెడ్ కలర్ ఫాంట్, అండర్ లైన్, బార్డర్ బ్యాక్ కలర్, దాని బార్డర్ ఏంటి, ఇట్లా అన్ని ఇచ్చాను, రైట్. ఇది ఓన్లీ ఒకటే కంట్రోల్ ఉంది, సో అదే డిస్ప్లే అయింది, రైట్. సో దీని ముందు కొంచెం నేను ఇక్కడ HTMLకి వెళ్ళి కోడ్ రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ రాసినా అక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ డివ్ లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తా అంటే ఇంకొక డివ్ తీసుకుంటా, దీని మీద ఒక డివ్ తీసుకుంటా, దాంట్లో సమ్ టెక్స్ట్ ఇస్తా, పేరాగ్రాఫ్ sample with text box control, sample with ASP.NET standard controls అని రాసాను ఒక పారాగ్రాఫ్. ఇప్పుడు డిజైన్కి వెళ్ళి అది ఎట్లా కనబడుతుందో చూసుకుంటున్నాను ఇది. సో ఇప్పుడు దీని ప్రాపర్టీస్ మార్చాలనుకోండి, పేరాగ్రాఫ్ కి గిట్ట కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రాపర్టీస్ అన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది చూడండి, పేరాగ్రాఫ్ సెలెక్ట్ చేసిన, రైట్. దాని రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇవి ఆ పేరాగ్రాఫ్ రిలేటెడ్. ఇదంతా సిఎస్ఎస్, జనరల్ గా సిఎస్ఎస్ వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. మిస్సిలేనియస్ ప్రాపర్టీస్, WAI ఏరియా అనేది సిఎస్ఎస్ రిలేటెడ్, ఇవన్నీ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇక్కడ డివ్ ఉంది, మనం ఒక డివ్ లో పెట్టాం కదా దీన్ని, ఆ డివ్ ని గిట సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
ఇప్పుడు div ఉంది. ఈ div ప్రాపర్టీస్ ఇవి సేమ్ లైక్ ఇవన్నీ సిఎస్ఎస్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి ఎక్కువ. సో ఇది ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం ఏమొస్తుందో. సో ఫస్ట్ శాంపుల్ విత్ ASP.NET అని రావాలి, దాని తర్వాత టెక్స్ట్ బాక్స్ రావాలి. చూడండి. So I can change the text like this. We can enter and this is the text box, right? So ప్రాపర్టీస్ అన్ని చూసాం కదా, డీటెయిల్ అంటే వాటి గురించి వచ్చినప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయని. సో ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఈవెంట్ అనేది ఒక మెథడ్. టెక్స్ట్ బాక్స్ కి ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఈవెంట్స్. ఇట్స్ a kind of method or function to perform some required task when particular event is occurred, like text change అయినప్పుడు ఆ ఈవెంట్ కాల్ అవుతుంది అని అట్లా. సో ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఫంక్షన్. We don't call it actually, so it will be called automatically whenever that particular event is occurred. దీనే ఈవెంట్ ఫైరింగ్ అంటాం ఆర్ ఈవెంట్ రైజింగ్ అని అంటాం. ఈవెంట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా రైజ్ అయిపోతుంది. టెక్స్ట్ చేంజ్ అనే ఈవెంట్ అంటే ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో టెక్స్ట్ చేంజ్ కాగానే ఆ ఈవెంట్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. ఓకే, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఈవెంట్ రైజింగ్ ఆర్ ఈవెంట్ ఫైరింగ్. ఓకే, సో మనకి ఈవెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? టెక్స్ట్ బాక్స్ తోటి టెక్స్ట్ బాక్స్ టెక్స్ట్ చేంజ్ అనే ఈవెంట్ ఉంది, రైట్? సో ఒకసారి ఆ ఈవెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో నేమ్ అని ఇక్కడ ఒక సింపుల్ టెక్స్ట్ పెడుతున్నా దీని ముందు. సో ఈ ఫాంట్ ఇవన్నీ తీసేస్తాను, కొంచెం అగ్లీగా ఉంది కదా. బోల్డ్ తీసేస్తున్నాను, ఇటాలిక్ తీసేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఈ ఫాంట్ మారుస్తా, నార్మల్ ఫాంట్ పెడతా, ఏరియల్ పెడుతున్నా, స్ట్రైక్ అవుట్ ఫాల్స్ పెడతా, అండర్లైన్ తీసేస్తా, ఫోర్ కలర్ ఇది ఉంది తీసేద్దాం, కలర్ అవసరం లేదు మనకు, టెక్స్ట్ మైపాల్ ఉన్నది. ఓకే, సో ఇట్లా కనబడుతుంది ఇప్పుడు, రైట్? ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈవెంట్ ఏదైనా రైజ్ చేయాలనుకోండి, పర్టికులర్ కంట్రోల్ రిలేటెడ్ డిఫాల్ట్ ఈవెంట్ రైజ్ చేయాలంటే డబుల్ క్లిక్ చేయాలంతే సింపుల్ గా. ఇట్లా టెక్స్ట్ నేమ్ అనేది మన కంట్రోల్ ఐడి, మన టెక్స్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్ ఐడి ఏంటి? TXT నేమ్ అండర్ స్కోర్ టెక్స్ట్ చేంజ్డ్ అనేది ఈవెంట్. టెక్స్ట్ చేంజ్డ్ అనేది ఈవెంట్. ఓకే, ఇట్లా నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ ఒక లేబుల్ పెట్టుకుంటా పైన. ఓకే, ఇక్కడ ఒక డివ్ ఉంది కదా, ఈ డివ్ తర్వాత ఇంకో డివ్ పెట్టి ఆ డివ్ లో ఒక లేబుల్ పెడతా. ఆ లేబుల్లో నేను ఏ టెక్స్ట్ అయితే ఎంటర్ చేశానో దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తాను. ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక లేబుల్ డిజైన్ చేస్తాను. లేబుల్ కావాలి కాబట్టి టూల్ బాక్స్కి వెళ్తున్నా, లేబుల్ తీసుకుంటున్నా, ఇక్కడ డ్రాగ్ చేస్తున్నా, లేబుల్ వచ్చింది. ఈ లేబుల్కి ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో చూద్దాం. సో ఇది లేబుల్ 1. సో లేబుల్ 1 కాబట్టి నేను దీనికి ఒక నేమ్ ఐడి ఇచ్చుకుంటున్నాను, లేబుల్ టెక్స్ట్. నేను టెక్స్ట్ డిస్ప్లే చేయాలి కాబట్టి లేబుల్ టెక్స్ట్ అని నేమ్ ఇచ్చుకుంటున్నాను, రైట్? హైట్ ఏంటి, విడ్త్ ఏంటి, సేమ్ అన్ని. టూల్ టిప్ ఏంటి, దానికి బై డిఫాల్ట్ గా టెక్స్ట్ ఉందా, టెక్స్ట్ ఏమి ఉండద్దు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ గా తీసేస్తున్నా. ఓకే, సో LBL టెక్స్ట్ అని వచ్చింది, అదొక లేబుల్ కంట్రోల్ కింద డిస్ప్లే అవుతుంది. ఫాంట్ ఏమైనా కావాలా, రైట్? ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్. లేబుల్ ఒక ఈవెంట్ ఉంది, డేటా బైండింగ్ ఈవెంట్, దానికి డేటా బైండ్ చేసినప్పుడు అట్లా కాల్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో అదేం పెద్ద అవసరం లేదు మనకి. సో ఇది దీస్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్. ఓన్లీ నేను ఐడి అనే ప్రాపర్టీ వాడుకున్నా ఇప్పుడు లేబుల్ కి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను డేటా ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో వాల్యూ చేంజ్ అయినప్పుడు ఆ వాల్యూని నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా, దానికి సెట్ చేయాలి. టెక్స్ట్ చేంజ్డ్ ఈవెంట్ లో నేను ఏం చేస్తా, just a second.
సో టెక్స్ట్ చేంజ్ ఈవెంట్ లో ఆ లేబుల్ కి అసైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు లేబుల్ నేను యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? లేబుల్ కున్న ఐడి తీసుకోవాలి. లైక్ నిన్న చూసాం కదా డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి, ఆ లేబుల్ ఆ డెమో అని వాడాం నిన్న. అంటే ఒక కంట్రోల్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఐడి ప్రాపర్టీ వాడతాం. సో లేబుల్ ఐడి ఏంటి? ఎల్బిఎల్ టిఎక్స్టి. ఓకే, ఎల్బిఎల్ టిఎక్స్టి. సో ఎల్బిఎల్ టిఎక్స్టి అనేది నా లేబుల్ డాట్. సో దీనికి టెక్స్ట్ ని సెట్ చేయాలి నేను. నిన్న ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ అనుకున్నాం కదా, అది HTML లో ఇక్కడ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. లేబుల్ డాట్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు. సో ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేసిన వాల్యూని లేబుల్లో డిస్ప్లే చేయాలి. సో టెక్స్ట్ బాక్స్ ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి? టెక్స్ట్ బాక్స్ ఐడితో. టెక్స్ట్ బాక్స్ ఐడి ఏంటి? TXT నేమ్. సో ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఐడి TXT నేమ్ డాట్ టెక్స్ట్. సో ఆ టెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ లేబుల్ కి అసైన్ చేస్తాను, రైట్? సో ఏదైతే టెక్స్ట్ బాక్స్ లో వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందో, అంటే ఆ కంట్రోల్ నుంచి మనం బయటకు రాగానే ఆ వాల్యూ అనేది ఈ ఈవెంట్ ఫైర్ అవుతుంది. ఈవెంట్ ఫైర్ అయిన ఈవెంట్ డేటాని, అంటే ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న డేటాని ఒక లేబుల్ కి అసైన్ చేస్తున్నా. అండ్ ఇంకొకటి, బ్యాక్ కలర్ నేను ప్రోగ్రామేటిక్ గా మారుద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ కానీ లేబుల్ది కానీ, టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా, టెక్స్ట్ బాక్స్ బ్యాక్ కలర్ మారుస్తాను. సో బ్యాక్ కలర్ డాట్, సారీ బ్యాక్ కలర్ ఈక్వల్ టు ఇవ్వాలి కదా, ఈక్వల్ టు. సో ఈ కలర్స్ అన్ని సిస్టమ్ డాట్ డ్రాయింగ్ డాట్ కలర్ అనే క్లాస్ లో ఉంటాయి. సిస్టమ్ డాట్ డ్రాయింగ్ డాట్ కలర్. ఒక నిమిషం. సో కలర్ లో ఏ కలర్? బిస్క్యూ అని పెట్టాను. ఓకే, సో ఆ టెక్స్ట్ చేంజ్ అయినప్పుడు నేను ఇవన్నీ మారుస్తున్నాను. లేబుల్ ఉంది, లేబుల్ డాట్ టెక్స్ట్ ఉంది, 4 కలర్ ఉంది, బ్యాక్ కలర్ ఉంది, బార్డర్ ఉంది, బార్డర్ స్టైల్ ఉంది. అట్లా. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్. ఫాంట్ ఉంది కదా, ఫాంట్ డాట్ బోల్డ్ ట్రూ పెడుతుంది. ఓకే, సో ఆ లేబుల్ కున్న ఫాంట్ ని, సో బై డిఫాల్ట్ గా నేను ఒకసారి లేబుల్ కి శాంపుల్ టెక్స్ట్ అని ఒక టెక్స్ట్ ఇస్తాను. బై డిఫాల్ట్ గా డిస్ప్లే చేస్తా టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ ఉంది టెక్స్ట్, శాంపుల్ టెక్స్ట్ ఫర్ లేబుల్. బై డిఫాల్ట్ గా శాంపుల్ టెక్స్ట్ ఫర్ లేబుల్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇందులో వాల్యూ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఆ చేంజ్ చేసిన వాల్యూ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇది ఓన్లీ నేను బై డిఫాల్ట్ గా ఈ కలర్ ఇవన్నీ ఏం పెట్టట్లేదు, బోల్డ్ కలర్ ఇవన్నీ లేబుల్ కి, రైట్? సో ఓన్లీ టెక్స్ట్ చేంజ్ ఈవెంట్ లోనే పెడుతున్నా. సో 4 కలర్ పెడితే కలర్ డాట్ నా వస్తున్నా బ్రౌన్ కలర్ అని ఇచ్చేసి రన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. చూడండి, ఫస్ట్ శాంపుల్ టెక్స్ట్ ఫర్ లేబుల్ అని ఉంది. నా టెక్స్ట్ బాక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ ఉండిపోయింది. సో మహిపాల్ అనే ఉంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని చేంజ్ చేస్తున్నా టెక్స్ట్ ని. సో చూడండి, రెడ్డి అని ఇచ్చాను. సో టెక్స్ట్ చేంజ్ ఈవెంట్ ఎప్పుడు ఫైర్ అవుతుంది? ఈ కంట్రోల్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు, రైట్? సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఈ టెక్స్ట్ చేంజ్ ఈవెంట్ ఫైర్ అయ్యి ఇక్కడ మనకి ఇది డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఈ చేంజ్ అవ్వాలి. నేను ఏదైతే ఇచ్చానో అది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఎందుకు అవ్వలేదు? ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం. సో నో ఎర్రర్స్. కన్సోల్లో ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే కనబడుతుంది. సో డీబగ్ చేసి చూద్దాం ఏం జరిగింది, ఎందుకు రాలేదని. నిమిషం కంట్రోల్ తీసుకుంటా, కంట్రోల్ ఈవెంట్ ప్రాపర్ గానే ఉందా చెక్ చేసుకుంటా. ఫస్ట్ txt name underscore text change కరెక్టే ఉంది. బ్యాక్ కలర్ ఉంది, తీసేస్తే జస్ట్ కనబడడం కోసం నీట్ గా. రన్నింగ్ లో ఉందా? ఇది హిట్ అవ్వాలి, ఎందుకు హిట్ అవ్వలేదో చూద్దాం.
నేమ్ మిస్ మ్యాచ్ ఉన్నా హిట్ అవ్వదు కదా. సో అట్లా ముందుగా చెక్ చేసిన అండ్ బ్యాక్ కలర్ ఉంది, అది తీసేసాను. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ బార్డర్ డాటెడ్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసి ఉన్నా, అందుకే బార్డర్ వచ్చింది. బయట క్లిక్ చేస్తున్నా, కంట్రోల్ హిట్ అవ్వట్లేదు. సో అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ కంట్రోల్ ఉంది కదా, దీని రిలేటెడ్ కోడ్ గిట్ట మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. సో కంట్రోల్ పి కొట్టి రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అని ఓపెన్ చేస్తే మనం ఆ కోడ్ గిట్ట ఎట్లా జనరేట్ అయింది, రెండరింగ్ అన్నాం కదా, ఆ రెండర్డ్ కోడ్ గిట్ట ఎట్లా వస్తుంది. సో చూడండి ఇక్కడ లేబుల్ టెక్స్ట్, నేను ఇచ్చిన ఇన్పుట్ కంట్రోల్ ఇది. సో దాని అది సర్వర్ సైడ్ కోడ్ రాశాను నేను, దాని రిలేటెడ్ క్లయింట్ సైడ్ కోడ్ ఇట్లా జనరేట్ అయింది. చూడండి ఇన్పుట్ టీఎక్స్టీ నేమ్, టైప్ టెక్స్ట్, వాల్యూ మైపాల్, ఐడి, స్టైల్ బార్డర్ డాటెడ్, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఏరియల్, ఫాంట్ వెయిట్ నార్మల్, ఫాంట్ స్టైల్ ఇది ఇట్లా దాని రిలేటెడ్ కోడ్ అంతా రెండరింగ్ అవుతుంది మనకి. సో ఈవెంట్ ఎందుకు జనరేట్ అవ్వట్లేదు ఒకసారి రేపు చూద్దాం, టైం అయిపోయినట్టుంది. యాక్చువల్గా ఈవెంట్ ఫైర్ అవ్వాలి టెక్స్ట్ చేంజ్లో, సో అవ్వట్లేదు. సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ 10:35. రేపు ఒకసారి అది ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసేద్దాం, మిగతా కంట్రోల్స్ గిట్ట చూసి. సో ఈవెంట్ ఎందుకు ఫైర్ అవ్వట్లేదు కూడా చూస్తాం, రైట్. అసలు కోడ్ జనరేట్ అవ్వాలి, స్క్రిప్ట్ జనరేట్ అవ్వాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ టిల్ నౌ? ఇది ఎందుకు వస్తలేదు ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, ఎనీ డౌట్స్? No, sir. డౌట్ ఉంది ఏదైనా? పేజ్ లోడ్ ఈవెంట్ హిట్ అయింది. సరే రేపు చూద్దాం.